గోవింద 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 గోవింద. మహాలక్ష్మీ నమః. అద్భుతమైన ఆనందదాయకమైనటువంటి ఈ శ్రావణ శుక్రవారం రోజున మనం కైవారంలో ఉన్నాం ప్రస్తుతం. ఆ కైవారం అనేటువంటిది మహాక్షేత్రం. అంటే ఒక యోగి తపస్సు చేస్తే ఆ తపో తరంగాలు అంతటా వ్యాపించి ఆది వ్యాధులను పోగొడతాయి. కైవారం అమరనారాయణ అని కైవారం నారాయణ స్వామి అని అంటారు. అలాంటి ఆ నారాయణ స్వామి చక్కగా తపస్సు చేసినటువంటి ఆ స్థానంలో భక్తులు అశేష భక్తులు నిత్యము సందర్శించేటువంటి ఆ క్షేత్రంలో ఈ శ్రావణ మాసంలో శుక్రవారం రోజున వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. శుక్రవారం వచ్చేసరికి స్త్రీలందరికీ కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా తమకు తల్లి అయినటువంటి ఆ లక్ష్మీదేవిని ఆనంద కందలమయీం అభిజాత రూపాం తాం రాజహంస గమనాం తను మధ్య భాగాం ఫుల్లారవింద నయనాం భువనైక పత్నీం శ్రీ వెంకటేశ మహిషీం శ్రియమాశ్రయామః అని, అలాగనే చతుర్భుజాం మహాలక్ష్మీం ద్వినేత్రాం చారుకుండలాం శ్వేతమాల్యాంబరధరాం హారకేయూరభూషితాం అని కూడా ధ్యానం చేస్తారు. ఆ వరలక్ష్మి వరాలను పేరులోనే ఉన్నది. చక్కగా ఆ కొప్పుని అలాగా ధరించి చాలా అద్భుతమైనటువంటి దివ్యమైన తేజస్సుతో అభయ వరదహస్తాం పద్మసింహాసనస్తాం అని ప్రోళ్ళ సత్పాణి పద్మాం పృథుల జగన శోభాం రాజ్యలక్ష్మీం నమామి అని ఆ లక్ష్మీదేవిని చూస్తేనే చాలు. అంటే మనం ఎలాగ ఉండాలో చెప్పకనే చెప్తున్నారు. స్త్రీలైనటువంటి వారు అనేక వ్రతాలని తమ కుటుంబ వృద్ధి కోసం చేస్తారు. పురుషులు నిరంతరం కూడా ఆ స్త్రీ ప్రక్కన ఉంటేనే ఆచమనం చేయటానికి కూడా ఆ భార్య ఇస్తేనే వీడికి ఆ యోగ్యత కలుగుతోంది అని. అలాగా ఆ సామ్రాజ్ఞి, ఆ కుటుంబానికి సామ్రాజ్ఞి అయినటువంటి ఆ స్త్రీలందరికీ కూడా వరప్రదాయిని అమ్మని మనం ఆరాధిద్దాం, సేవిద్దాం, స్మరిద్దాం. ఆచమ్య ఓం అత అంగన్యాసః ఓం కేశవాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఓం శ్రీధరాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం దామోదరాయ నమః ప్రాణానాయమ్య ఓం భూః ఓం ఆపోజ్యోతిరస అమృతం బ్రహ్మ భోర్భవస్వరం భోర్భవస్వరం భోర్భవస్వరం
शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजा प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्यः पारिषद्याः परश्वदं विघ्नन्निघ्नन्त्य सततं विश्वक्सेनन्दमाश्रयेत् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमो नमः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तधितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीकैवारपुराधीशं ज्ञानवैराग्यबोधनं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीमते रामानुजनारेयणाचार्याय नमो नमः ಭಗವದ್ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೈವಾರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು ತಾತಯ್ಯನವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಜನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲೇ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಮುತ್ತೈದೆಯರನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುಣ್ಯ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ತಾವು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಅದೃಷ್ಟ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಆಶ್ರಮದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MR ಜಯರಾಮ್ ಸಾರ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಜಯಕುಮಾರಮ್ಮನವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪೂಜಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆ ಭಗವತಿಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನವರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಓಂ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಓಂ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಗೃಹದೇವತಾಭ್ಯೋರ್ನಮೋ ನಮಃ. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಮ್ಮನವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅದ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವತೋ ಮಹಾಪುರುಷಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುರಾಜ್ಞೇಯ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಸ್ಯ ಆದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರರಹಾರ್ತೆ ಶ್ರೀ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೆ ವೈವಸ್ವತಮನ್ವಂತರೆ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಾದೆ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೆ ಭಾರತವರ್ಷೆ ಭರತಖಂಡೆ ಶಕಾಬ್ದೆ ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾರ್ಶ್ವೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನೇನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಾಂದ್ರಮಾನೇನ ಅಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಭವಾದಿ ಷಷ್ಠಿ ಸಂವತ್ಸರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತೋ ಶ್ರೀಮಂಗಳಕರ ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನೆ ವರ್ಷ ಋತು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷೆ ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೋ ವಾಸರಃ ವಾಸರಸ್ತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾರ್ಗವವಾಸರಯುಕ್ತಾಯಾಂ ಶುಭನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭಯೋಗ ಶುಭಕರಣ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಅಸ್ಯಾಂ ಶುಭತಿಥೋ ಶ್ರೀ ಭಗವತಾಗ್ನೇಯ ಭಗವತೀ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪಂ
श्रीमन्महालक्ष्मीदेवी मध्यस्य महालक्ष्मीदेवी प्रीत्यर्थे वर्षे वर्षे कर्तव्यांगा एतन्वर्षे श्री महालक्ष्मी देवता विशेष पूजा आराधनं कारयिष्ये। तदंगा देवालये अर्चक पाचक परिचारकादीनाम् अस्मिन् ग्रामे निवासीनां नगर निवासीनां राज्य निवासीनां राष्ट्र निवासीनां सर्वेषाम् आश्रित भक्त महाजनानां च महालक्ष्मीदेव्यै नमः अनुग्रह फल सिद्ध्यर्थे। ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರ ಹಾಗೂ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. अस्मिन् आश्रम धर्माधिकारेण यजमान्योर्यजमानस्याः पशुवलेडि गोत्रोद्भवस्याम् एम्.आर्. जयराम गार्नामदेशस्य धर्मकान्तायाः मातृश्च जयकुमार मगार्नाम्नेः यावज्जीव दीर्घसुमङ्गल्याभिवृद्ध्यर्थे तस्याः कुटुम्बानां सबन्धुवर्गाणाम् आश्रित भक्त महाजनानां ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. अस्माकं मम कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आनंद आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थे धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे समस्त सन्मंगल व्याप्यर्थं राजद्वारे सकल कार्य निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थे श्री वरमहालक्ष्मी देवता परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थे मम मांगल्य स्थिर निवास सिद्ध्यर्थे वर्षे वर्षे कर्तव्य अंगबोधम एतन्वर्षे श्रावण मासे श्रीक्षेत्र कैवार क्षेत्रायां श्री महालक्ष्मी देवता पूजा कैंकर्यम आचार्य अन्योन्य सहायेन कारयिष्ये इति ಸಂಕಲ್ಪ್ಯ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಭಗವತಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಗವತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ದಿನ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತದಾದೋ महागणपति विश्वक्सेन प्रार्थनम आचरिष्ये. ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनुशृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनं. महागणाधिपतये नमः. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनं नमाम्यहम्. ओम भुवः सुवः भूर्भुवः सुवः विश्वक्सेन महागणाधिपतये नमः. मनसा अभीष्ट प्रार्थनां समर्पयामि. జగజ్జనని లోకపావని అయినటువంటి అమ్మకు చక్కగా ఆరాధన చేయటానికి సంకల్పపూర్వకంగా మనం ఏ పేరుతో ఉన్న సంవత్సరంలో ఉన్నామో
విశ్వావసునామ సంవత్సరంలో ఈ శ్రావణ మాసంలో అమ్మా లోకపావనివైనటువంటి నిన్ను సేవించే మహద్భాగ్యం కలుగుతోంది అని అందరూ కలిసి సామూహికంగా చేసేదానికి ఒక శక్తి ఉంటుంది. మన ఇంటిలో చేస్తే మన వరకే అది కూడా అవసరం. కానీ అందరం కలిసి చేస్తే అందరి ఆలోచనలు ఏకమై ఒకే శక్తి కేంద్రమై అమ్మ అనుగ్రహానికి పాత్రమవుతోంది. ఆ విశ్వక్సేనారాధనని నిర్వహించి చక్కగా శుద్ధి పుణ్యాహం పవిత్రీకరణ చేసే కైంకర్యాన్ని వాసుదేవ పుణ్యాహాన్ని నిర్వహిస్తూ ఏ విఘ్నాలు రాకుండా చూడు తల్లి అని అర్థించి సకల నదీ నదముల యొక్క జలములను ఆవాహన చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ నదులు మన భారతదేశంలో చాలా పవిత్రమైనటువంటివి. వాటిని మాతృభావనతో మనం పూజిస్తాం. అందువలనే గంగా, యమున, సరస్వతి, కావేరి, తుంగభద్ర ఈ నదీ తీరాలన్నీ కూడా పరమాత్మకు నిలయములు. వాటిని అపవిత్రం చేయకూడదు. ఎన్నో నియమాలు మనకు ధర్మశాస్త్రాల్లో చెప్పారు. అదిగో అవన్నిటినీ కూడా ప్రోక్షణ చేసి పవిత్రీకరించి అమ్మ సేవ చేయటానికి మనకు ఒక సమయం పవిత్రమైనటువంటి విశ్వప్రియ, మహాదేవి, మహాలక్ష్మి, వరా, రమ ఆ శ్రీమూర్తులందరూ కూడా అదిగో ఆ సంకల్పం చేసి ఆ కైంకర్యాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. దర్శనాదేవ శంకస్య స్పర్శనేన కిం పునః విలయం యాంతి పాపాని హిమవద్భాస్కరోదయాత్ నత్వా శంకంకరే ధృత్వా మంత్రే రేపిస్తు వైష్ణవైః నస్తపయాతి దేవేశం తస్య పుణ్యమనంతకో పాంచజన్యాయ విద్మహే శుభ్రవర్ణాయ ధీమహి తన్నో శంఖ ప్రచోదయాత్. శంఖాధిష్ఠానదేవతాభ్యో నమః నమస్కారాన్ సమర్పయామి. అథ ಪೀಠಪೂಜಾಂಚ ಕಾರಯಿಷ್ಯೆ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮ್ಮನವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರ ಆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಠಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಆಧಾರ ಶಕ್ತಿಯೈ ನಮಃ, ಕೂರ್ಮಕಾಲಾಗ್ನೇ ನಮಃ, ಅನಂತಾಯ ನಮಃ, ಶೇಷಾಯ ನಮಃ, ಶೇಷಾಪರಿಭೂಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ, ಭೂಮಂಡಲೆ ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವಾಯ ನಮಃ, ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವಮಧ್ಯೆ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಾಯ ನಮಃ, ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಮಧ್ಯೆ ಸುವರ್ಣಮಂಟಪಾಯ ನಮಃ, ಮಂಟಪಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವತಾಭ್ಯೋರ್ನಮೋ ನಮಃ. ಅತ ದ್ವಾರಪಾಲಕಪೂಜಾಂಚ ಕಾರಯಿಷ್ಯೆ. ಪೂರ್ವದ್ವಾರೆ ದ್ವಾರಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ, ಚಂಡಾಯ ನಮಃ, ಪ್ರಚಂಡಾಯ ನಮಃ, ದಕ್ಷಿಣದ್ವಾರೆ ದ್ವಾರಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ, ಭದ್ರಾಯ ನಮಃ, ಸುಭದ್ರಾಯ ನಮಃ, ಪಶ್ಚಿಮದ್ವಾರೆ ದ್ವಾರಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ, ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ, ವಿಧಾತ್ರೇ ನಮಃ, ಉತ್ತರದ್ವಾರೆ ದ್ವಾರಶ್ರಿಯೈ ನಮಃ, ಜಯಾಯ ನಮಃ, ವಿಜಯಾಯ ನಮಃ. ದ್ವಾರಪಾಲಕದೇವತಾ ಪೂಜಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಅತ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಂ. ಅಮ್ಮನವರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವತ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಋಷಯಃ ಋಗ್ಯಜಸ್ಸಾಮ ಅಥರ್ವಾಣ ಛಂದಾಗುಂಸೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಪರಾ ದೇವತಾ ಹ್ರಾಂ ಭೇಜಂ ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿ ಹ್ರೋಂ ಕೀಲಕಂ ಮಮ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಣಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿರ್ದೇವತಾ ಇಹ ಪ್ರಾಣಃ ಮಮ ಜೀವಃ ವಾಗ್ಮನಶ್ಚಕ್ಷುಶ್ರೋತ್ರಂ ಮನೋವಾಕ್ತಕ ಯರಾಲವಾಶೇಷಾ ಸಹ ಓಂ ಅಂಸಃ ಪರಮಧಾಮಾವಸ್ಥಿತಮದನ ಗೃಹಕಾರ್ಯ ಧೃತಾವತಾರೆ ಹಾಬಿಪದಾ ಮಂತ್ರಸಿದ್ಧಿ ಶರೀರೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅಸುನೇತೆ ಪುನರಸ್ಪಾಂಜಶಕ್ತ ಪ್ರಾಣಾರ್ಮಿಹಿ ನಾರ್ದೇಹಿ ಭಾಗ ಯೋಕ್ತಸ್ಯೇ ಮಸೂರ್ಯಮುಚ್ಛರಂತ ಮನುತೆ ಮೃಡಯಾನ ಸ್ವಸ್ತಿ ಆವಾಹಿತೋ ಭವ. ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೆ ನ್ಯಾಸೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ
ह्रीमध्यमाभ्यां नमः ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः ह्रो मध्यमाभ्यां नमः ह्रैमनामिकाभ्यां नमः ह्रीं कनिष्ठकाभ्यां नमः राः करतलपष्टाभ्यां नमः ह्रां हृदयाय नमः ह्रीं सरसे स्वाहा ह्रौं जिकायौषध ह्रैं कवचायः ह्रौं नेत्रत्रयायौषध रः अस्त्राय पट भोर्भवस्वरमिति दिग्बन्धः अत ध्यानं ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನವರ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ರಕ್ತಾಂಭೋದಿಸ್ತಪೋತೋಲ್ಲಸಧರಣ ಸರೋಜಾದಿರೂಢಾಕರಾಕ್ಷೈ ಪಾಶಂಕೋದಂಡಮಿಕ್ಷೋದ್ಭವಮಸಿ ಗಣಾಮಪ್ಯಂಕುಶಂ ಪಂಚಭಾಣಾನ್ ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಸೃತ್ಯಪಾಲಿನ್ ತ್ರಿನಯನ ವಿಲಸತ್ವೀನ ವಕ್ಷೋರುಹಾಢ್ಯಃ ದೇವೀಂ ಭಾಲಾರ್ಕವರ್ಣಾಂ ಭವತು ಸುಖಕರೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಪರಾನ್ನಃ ಆವಾಹಿತೋ ಭವ ಸ್ಥಾಪಿತೋ ಭವ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಭವ ಸನ್ನಿರುದ್ಧೋ ಭವ ಅವಕುಂಠಿತೋ ಭವ ಸರ್ವ ಅಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದೋ ಭವ ಪ್ರಸೀದ 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 ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾಲ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ಫಲ ನೈವೇದ್ಯ ನೀರಾಧನಂ. ಓಂ ಗಂಟೆ ಇಸ್ಕೊಬಂದು నేను ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಪಾತ್ರಂ ಮಧೋ ಪೂರ್ಣಂ ದಧಾತಿ ಮಥಬ್ಜೋತ್ಸಾನೇತಿ ಏಕಧಾ ಬ್ರಹ್ಮಣಮಪಹರತೆ ಏಕದೈವ ಯಜಮಾನ ಆಯುಸ್ತೇಜೋ ದಧಾತಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮನವರ ಪಾದಂಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದೋ. ಅತ ಧ್ಯಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ದೇವದೇವೀರ್ಜಗನ್ನಾಥೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂತ್ರಾಸನಾಂಗಂ ದೇವೇಶಿ ಅಂಗೀಕುರು ದಯಾನಿದೆ ನೀ ಮಂತ್ರಾಸನತ್ತಕ್ ಅರುಳ ವೇಂಡಂ. ಓಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ನಕಂ ವೀರ್ಯಾಣಿ ಪ್ರವೋಚಂ ಯಃ ಪಾರ್ಥಿವಾನ್ ವಿಮಮೆ ರಜಾಗುಂಸಯೋ ಅಸ್ಕಭಾಯದುತ್ತರಗಂ ಸದಸ್ತಂ ವಿಚಕ್ರಮಾಣಸ್ತೇಜೋರುಗಾಯಃ ಹಸ್ತಯೋಃ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ತ್ರೀಣಿ ಪದ ವಿಚಕ್ರಮೆ ವಿಷ್ಣುರ್ಗೋಪಾ ಅದಾಭ್ಯಃ ಸ್ತತೋ ಧರ್ಮಾಣಿ ಧಾರಯನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಯೋಃ ಪಾದ್ಯಂ ಬಾಧ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ವಾಜೆ ವಾಜೇವತ ವಾಜಿನೋ ನಾರ್ಧನೇಶು ದಯೋ ವಿಪ್ರ ಅಮೃತಾರುದಗ್ನಾಃ ಅಸ್ಯ ಮಧ್ಯಃ ಪಿಬತಾ ಮಾಧಯಧ್ವಂ ದೃಪ್ತಾಯಾತ ಪಪಿತಿರ್ದೇವಯಾನೈಃ ಮುಖೇ ಆಚಮನೀಯಂ 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 ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ದೇವದೇವೀರ್ಜಗನ್ನಾಥೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ನಾನಾಸನಾಂಗಂ ದೇವೇಶಿ ಅಂಗೀಕುರು ದಯಾನಿದೆ ನೀ ಸ್ನಾನಾಸನತ್ತಕ್ ಅರುಳ ವೇಂಡಂ. ಓಂ ಆಪೋಹಿಷ್ಟಾಮಯೋ ಭವಸ್ಥಾನವೂರ್ಧ್ವೇ ದದಾತನ ಮಹೇರಣಾಯ ಚಕ್ಷಸೆ ಯೋ ವಶ್ಯಮತಮೋ ರಸಸ್ತಸ್ಯ ಭಾಜಯತೆ ಹನಃ ಉಷತೀರಿವ ಮಾತರಃ ತಸ್ಮಾದರಂಗಮಾಮವೋ ಯಸ್ಯ ಕ್ಷಯಾಯ ಜನ್ಮಥ ಆಪೋರ್ಜನಯಿತಾತ್ಸನಃ ಶುದ್ಧೋದಕ ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಸ್ನಾನಾಂಗ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ಬಂದಂಥ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಆಸನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ ಕೈಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅರ್ಘ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪಾದಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪಾದ್ಯವನ್ನು. ಶ್ರೀಮತ್ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಜನನೀಂ ಸ್ತೌಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸನಾತನೀಂ సర్వకామ ఫలావాప్తి సాధనైక సుఖావహాం అని అధర్వణవేదీయమైన లక్ష్మీ హృదయం మనకు చెప్తోంది. అదిగో శ్రీర్వాక్య నారీనాం, ఆ స్త్రీలలో అమ్మ కళ ఉంటోందిట. అలాగా ఆ స్త్రీమూర్తులని పరమాత్మ చక్కగా లోకపావని అయినటువంటి శ్రీ మహాలక్ష్మి యొక్క అంశలుగా సృజించారు. అందువల్లనే అమ్మ అన్ని గృహాలలో లక్ష్మీ రూపంలో ఆ స్త్రీల రూపంలో ఉంటుంది. అదిగో ఆ ముఖానికి ఆ స్త్రీలైనటువంటి వారికి కలకలలాడేటువంటి ఆ కాటుక ధరించడం
ముక్కున బులాకీ పెట్టుకోవటం, ఆ పాపిట సింధూరాన్ని ధరించడం, మాంగళ్య సూత్రాలు, మెట్టెలు ధరించడం, గాజులు ధరించడం, ఇవన్నీ కూడా ఆ స్త్రీలకు ఆరోగ్యాన్ని, ఆధ్యాత్మిక వికాసాన్ని కలిగిస్తాయి. అందువలనే మన సంప్రదాయంలో వారందరికీ కూడా ఈ లక్ష్మీ అర్చన చేయడం అనేది ప్రతి శుక్రవారము కూడా స్త్రీలందరూ ఇలాగా ఒక చోట ఆలయంలో చేరి అమ్మని ఆరాధిస్తే దేశంలో అనేకమైనటువంటి సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి అని కూడా పెద్దలు ఏనాడో ఆరంభించారు సామూహికంగా శుక్రవారోత్సవము అని. ఆ నారాయణుని యొక్క ప్రేమకు సంకేతమట. లక్ష్మి అంటే 6 లక్షణాలతో 6 దివ్యమైనటువంటి పనులు చేసేది కాబట్టి శ్రీ శబ్దానికి 6 లక్షణాలు చెప్పారు. మన బాధలన్నీ కూడా వింటోందిట అమ్మ, స్వామికి విన్నవిస్తోందిట. నారాయణుని తాను ఆశ్రయిస్తోంది. తనను ఆశ్రయించినటువంటి వారి యొక్క దీనాలాపములని తాను విన్నవిస్తోంది. ఇలాగా మన కోసం ఉన్నటువంటి ఆ తల్లి ప్రత్యేకంగా కూడా పృథక్కుగా, అంటే నారాయణుని హృదయంలో ఉన్నది, మరలా ప్రత్యేకంగా కూడా వరాలను కురిపించే వరలక్ష్మిగా, ధాన్యలక్ష్మిగా, సంతానలక్ష్మిగా, భిన్న భిన్నమైనటువంటి స్థితులతో శ్రీ వరలక్ష్మి ఆ అమ్మ యొక్క ఆ దివ్యమైనటువంటి రూపాలను చక్కగా మనం ప్రతిరోజు కూడా ప్రార్థన చేసి ఆ అమ్మని ఆరాధిస్తే సకల శుభాలు కలుగుతాయి అని కూడా మనకు ఆ ఆరాధన పసుపు కుంకుమలతో ఇవి శోభన ద్రవ్యములు అని ఆ అమ్మని ఆరాధించి ఆ వెండితో ఈ బంగారంతో రూపుని తయారు చేసి ఆరాధిస్తూ జయలక్ష్మిగా, వరలక్ష్మిగా, సంగ్రామలక్ష్మిగా, వీరలక్ష్మిగా అనేక రూపాలని ధరించారు. ఆ శుద్ధలక్ష్మిగా, మోక్షలక్ష్మిగా ఉన్న అమ్మని మనమంతా సేవిద్దాం. విభావర్యే నమః ఓం ఆదిత్యే నమః ఓం దీప్త్యే నమః ఓం దీప్తాయై నమః ఓం వసుధాయై నమః ఓం వసుధారిణ్యే నమః ఓం కమలాయై నమః ఓం కాంతాయై నమః ఓం కామాక్షే నమః ఓం కమల సంభవాయై నమః ఓం అనుగ్రహప్రదాయై నమః ఓం బుద్ధయే నమః ఓం అనఘాయై నమః ఓం హరివల్లభాయై నమః ఓం అశోకాయై నమః ఓం అమృతాయై నమః ఓం దీప్త్యే నమః ఓం దీప్తాయై నమః ఓం వసుధాయై నమః ఓం వసుధారిణ్యే నమః ఓం కమలాయై నమః ఓం కాంతాయై నమః ఓం కామాక్షే నమః ఓం కమల సంభవాయై నమః ఓం అనుగ్రహప్రదాయై నమః ఓం బుద్ధయే నమః ఓం అనఘాయై నమః ఓం హరివల్లభాయై నమః ఓం అశోకాయై నమః ఓం అమృతాయై నమః ఓం దీప్త్యే నమః ఓం దీప్తాయై నమః ఓం వసుధాయై నమః ఓం వసుధారిణ్యే నమః ఓం కమలాయై నమః ఓం కాంతాయై నమః ఓం కామాక్షే నమః ఓం కమల సంభవాయై నమః ఓం అనుగ్రహప్రదాయై నమః ఓం బుద్ధయే నమః ఓం అనఘాయై నమః ఓం హరివల్లభాయై నమః ఓం అశోకాయై నమః ఓం అమృతాయై నమః ఓం దీప్తాయ నమః ఓం లోకశోక వినాశన్యే నమః ఓం ధర్మనిలయాయై నమః ఓం కరుణాయై నమః ఓం లోకమాత్రే నమః ఓం పద్మప్రియాయై నమః ఓం పద్మహస్తాయై నమః ఓం పద్మాక్షే నమః ఓం పద్మసుందర్యై నమః ఓం పద్మోద్భవాయై నమః ఓం రమాయై నమః ఓం పద్మమాలాధరాయై నమః ఓం దేవ్యే నమః ఓం పద్మిన్యే నమః ఓం పద్మగంధిన్యే నమః ఓం పుణ్యగంధాయై నమః ఓం సుప్రసన్నాయై నమః ఓం ప్రసాదాభిముఖ్యే నమః ఓం ప్రభాయై నమః ఓం చంద్రవదనాయై నమః ఓం చంద్రాయై నమః ఓం చంద్రసహోదర్యే
నమః ఓం చతుర్భుజాయై నమః ఓం చంద్రరూపాయై నమః ఓం ఇందిరాయై నమః ఓం ఇందుశీతలాయై నమః ఓం ఆహ్లాదజరణ్యై నమః ఓం పుష్టయే నమః ఓం శివాయై నమః ఓం శివకర్యై నమః ఓం సత్యై నమః ఓం విమలాయై నమః ఓం విశ్వజనన్యై నమః ఓం తుష్టయే నమః ఓం దారిద్ర్యనాశన్యై నమః ఓం ప్రీతిపుష్కరిణ్యై నమః ఓం శాంతాయై నమః ఓం శుక్లమాల్యాంబరాయై నమః ఓం శ్రీయై నమః ఓం భాస్కర్యై నమః ఓం బిల్వనిలయాయై నమః ఓం వరారోహాయై నమః ఓం యశస్విన్యై నమః ఓం వసుంధరాయై నమః ఓం హరిణ్యై నమః ఓం హేమమాలిన్యై నమః ఓం ధనధాన్యకర్యై నమః ఓం సిద్ధయే నమః ఓం స్త్రేణ సౌమ్యాయై నమః ఓం శుభప్రదాయై నమః ఓం నృపవేష్మగతానందాయై నమః ఓం వరలక్ష్మే నమః ఓం వసప్రదాయై నమః ఓం శివాయై నమః ఓం హిరణ్యప్రాకారాయై నమః ఓం సముద్రతనయాయై నమః ఓం జయాయై నమః ఓం మంగళాదేవ్యై నమః ఓం విష్ణుభక్తస్థలస్థితాయై నమః ఓం విష్ణుపత్న్యై నమః ఓం ప్రసన్నాక్షే నమః ఓం నారాయణ సమాశ్రితాయై నమః ఓం దారిద్ర్యధ్వంసిన్యై నమః ఓం దేవ్యై నమః ఓం సర్వ ఉపద్రవ నివారిణ్యై నమః ఓం నవదుర్గాయై నమః ఓం మహాకాళ్యై నమః ఓం బ్రహ్మా విష్ణు శివాత్మికాయై నమః ఓం త్రికాలజ్ఞాన సంపన్నాయై నమః ఓం భువనేశ్వర్యై నమః ఓం సిద్ధలక్ష్మ్యై నమః ఓం మోక్షలక్ష్మ్యై నమః ఓం జయలక్ష్మ్యై నమః ఓం శ్రీలక్ష్మ్యై నమః ఓం ప్రసన్నలక్ష్మ్యై నమః ఓం శ్రీమన్మహాలక్ష్మీ దేవతాభ్యో నమో నమః. ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯರು ಆ ಭಗವತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ మహాలక్ష్మి అష్టక 108 నామాలు చాలా విశిష్టమైనటువంటివి. అమ్మ యొక్క వైభవాన్ని, ఆమె దయను, ఆమె యొక్క శక్తివంతమైనటువంటి ఆ రక్షణ విధానాన్ని మనకు తెలియజేస్తాయి. ఆమె ఆదిలక్ష్మిగా, ధాన్యలక్ష్మిగా, ధైర్యలక్ష్మిగా, గజలక్ష్మిగా, సంతానలక్ష్మిగా ఇలాగా అనేకమైనటువంటి రూపాలలో ఉండి మనల్ని అనుగ్రహిస్తోంది. విశ్వప్రియ అయినటువంటి ఆ అమ్మ రమ వరాల్ని గుప్పిస్తోందిట. అలాంటి ఆ అమ్మని పద్మాసనే పద్మకరే సర్వలోకైక పూజితే సాన్నిధ్యం కురుమే చిత్తే విష్ణువక్షస్థల స్థితే అని ప్రార్థించారట. అంటే ఆ పద్మాసనంలో సరోవరంలో పద్మాసనంలో పద్మకరే సర్వలోకైక పూజితే అని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. అమ్మ దగ్గర మనం ఏది వేడుకున్నా కూడా వెంటనే అమ్మ మనల్ని కరుణిస్తుంది. ఎందుకని అమ్మకు తెలుస్తోంది మన బాధ ఏంటో. అందువలనే అమ్మ దయ ఉంటే మనకన్నీ ఉంటాయి. అమ్మ దయ కోసం మనం నారాయణుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉంటాం. నారాయణుణ్ణి అనుసరించే ఈమె కూడా నడుస్తోందట. అదిగోని ఆ మహిళా మూర్తులంతా కూడా మాతృమూర్తులు, వీరందరూ కూడా చక్కగా తిరునామాన్ని ధరించి అమరనారాయణ క్షేత్రం కైవారం అంటే అక్కడ సామాన్యమైనటువంటి ఒక గాజుల మల్లారం తగిలించుకొని గ్రామానికి తిరిగేటువంటి ఒక సామాన్య స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి ఒక మహాయోగి అయి ప్రజలకు ఉండే ఆది వ్యాధులను పోగొట్టాడట. అలాంటి ఆ కైవారం నారాయణ స్వామిని మనం స్మరించుకోవాలి ఈ సమయంలో. ఆ మహాక్షేత్రంలో ఆయన సాక్షాత్కరించుకున్నారు. ఎలాగా? తపస్సు ద్వారా. ఆ అమ్మ యొక్క నామాన్ని, ఆ నారాయణ తత్వాన్ని గ్రహించడం చేత నోటిలో ఈ రాళ్ళు పెట్టుకొని అది పటిక బెల్లం అయ్యేంత వరకు తపస్సు చేశాడు. అదిగో అమ్మని వేడుకొందాం. ఏకకాలే పటే నిత్య మహాపాప వినాశనం వికాలం యః పఠే నిత్య
धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनो महालक्ष्मीर्भवेन्नित्यं प्रसन्न वरदा शुभा। सुमनस वंदिते सुंदरि माधवी चंद्र सहोदरि हेममये मुनिगण वंदिते मोक्ष प्रदायिनि मंजुल भाषिनि वेदनुते पंकजवासिनि देवसुपूजिते सद्गुणवर्षिणि शांतियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मी सदा पालय माम् आदिलक्ष्मी सदा पालय माम्। अयि कलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मी सदा पालय माम् धान्यलक्ष्मी सदा पालय माम्। जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी सदा पालय माम् धैर्यलक्ष्मी सदा पालय माम्। जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथगजतुरगपदाति समावृत परिजनमण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजिते सेविते तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम् गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम्। अयि खगवाहिनि मोहिनि चक्रिणि राघविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि स्वरशब्दभूषिणि गाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि संतान लक्ष्मी सदा पालय माम् संतान लक्ष्मी सदा पालय माम्। जय कमलासनि सद्गुणधायिनि ज्ञान विकासिनि ज्ञानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमनोऽसुर भूषित वासित वाद्यनुते कनकधरास्तुति वैभव वन्दिते शङ्कर देशिक मान्यपदे जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी सदा पालय माम् विजयलक्ष्मी सदा पालय माम्। प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषणि शान्ति समाकृत हास्य मुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद अस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी सदा पालय माम् विद्यालक्ष्मी सदा पालय माम्। धिमे धिमे धिन्दिमे 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 दुन्दुभिनाद सम्पूर्णमये घम घम घुङ्गम घङ्गम घङ्गम शङ्खनिनाद सुवाद्यनुते धिमे धिमे धिन्दिमे 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 दुन्दुभिनाद सम्पूर्णमये घम घम घुङ्गम घङ्गम घङ्गम शङ्खनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणितिहास सुपूजिते वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि
ధనలక్ష్మీరూపేణ పాలయ మాం. జయ జయ హే మధుసూదన కామినే ధనలక్ష్మీరూపేణ సదా పాలయ మాం. అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతే భృంగాంగనేవ మకుళాభరణంతమాలం. అంగే కృతా కిల విభూతిరపాంగలీలా మాంగళ్యదాస్తర్మమ మంగళ దేవతాయాః. వక్త్రాబ్జే భాగ్యలక్ష్మీః కరదలకమలే సర్వదా ధాన్యలక్ష్మీః. దోర్ధన్యే వీరలక్ష్మీః హృదయ సరసితేర్భూతకారుణ్యలక్ష్మీః. ఖడ్గాగ్రే శౌర్యలక్ష్మీః నిఖిల గుణగణాడంబరే కీర్తిలక్ష్మీః. సర్వాంగే సౌమ్యలక్ష్మీః మయతు విజయతాం సర్వసామ్రాజ్యలక్ష్మీః. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్రయంబికే దేవే నారాయణి నమోస్తుతే. యా దేవీ సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థితా నమస్తస్యైర్నమస్తస్యై నమస్తస్యైర్నమో నమః. ధారావృతపత్రపుష్పాణ కుంకుమార్చన పూజాం సమర్పయామి. అత ధూపః. ఓం దశాంగం గద్గిరందోపస్సుగంధం తత్సమనోహరం కపిలాఘ్రత సంయుక్తం ధూపాయం ప్రతిగృహ్యతాం. ధూర్వసి ధూర్వధూర్వంత యో ఓస్మాన్ ధూర్వతీత ధూర్వయం వయం ధూర్వామస్వ దేవనామసి. ఆనందధూపమాఘ్రాపయామి. సాధ్యంద్రివర్త్య సంయుక్తం వహ్నినా యోజితం మయా. గృహాణ మంగళం దీపం త్రైలోక్యంతిమిరాపః. భక్త్యా దీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాయ పరమాత్మనే. త్రాహిమాన్ నరసార్థూలా దివ్యర్జ్యోతిర్నమోస్తుతే. ఉద్ధీప్యస్మజాతవేదోపఘ్నన్నరరతిర్మమ. శోకస్యమస్యమావహ జీవనం చ దిశో దశ. సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి. జైందిరారమణ గోవిందో. మహాలక్ష్మణవర పాదంಗಳಿಗೆ గోవిందో. అదిగో అశేషమైనటువంటి భక్తజనానీకమంతా ఆ మహిళామ తల్లులందరూ కలిసి ఆ లక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తూ లోకక్షేమాన్ని కోరుతూ ఉన్నారు. పూర్వం మహర్షాదులు అందరూ కూడా మన సనాతనమైనటువంటి హిందూ ధర్మంలో ఉన్నటువంటి విశేషమే ఇది. ఏమిటది? అందరూ కలిసి భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించడం. ముఖ్యంగా ఆ కుటుంబానికి మేరు స్తంభం లాంటిది అయినటువంటి ఆ స్త్రీమూర్తి గృహిణి ఆమె ప్రార్థిస్తే ఆ లక్ష్మి కరిగిపోతోంది. ఎందుకని? ఆమె కూడా ఒక గృహిణే కదా. పద్మాస్య వక్షా పరమస్సు పుణ్య పద్మాజనిత్రీ పరమస్య వాస అని అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, ఆశ్రిత జనవత్సలుడు, వేదాంత వేద్యుడు, చిద్విలాసుడు ఆ శ్రీమన్నారాయణుని హృదయమే ఆమె నివాసమట. నిత్యలీలా విభూతి వక్షస్థల నివాసి నిత్య నిరవధ్య సౌశీల్య అనపాయిని వ్యూహాభినేత్రి మంగళదేవత ఆ లక్ష్మీదేవి. ఆమె అంశలే ఈ స్త్రీలంతా కూడా. ప్రకృతి పురుషులుగా మనకు ధర్మంలో చెప్తారు. లక్ష్మీ ప్రియ
లక్ష్మీ ప్రియతమా విష్ణో సా హి నిత్యానపాయిని స్వసంకల్పాన్ని విద్ధాత శక్తి సర్వాత్మికా పరా ప్రకృతేర్మూలభూతా చ స్వామిని జగతాం సతాం అని ఆ భక్తులంతా కూడా పరమ భక్తి భావనతో పాల్గొంటూ ఉంటే శ్రియాసార్థం జగత్పతి లక్ష్మ్యా సహ హృషికేశ ఆ లక్ష్మీదేవి నారాయణుడు వారిద్దరికీ ఉండే సంబంధం చాలా గొప్పదిట. అందుకనే భార్యాభర్తల మధ్య ఉండే అనురాగం, ఆ ప్రేమ, దానికి సంకేతమే లక్ష్మీనారాయణులు సీతారాములుగా వచ్చారు, రుక్మిణీ కృష్ణులుగా వచ్చారు, పద్మావతి శ్రీనివాసులుగా వచ్చారు, మనకొక ఆదర్శాన్ని చూపించారు. ఆ స్త్రీ ఆమె చక్కగా ఆ నుదిటిన ఆ పాపిటలో సింధూరాన్ని ధరిస్తే, అలాగనే కాళ్ళకు మెట్టెలు, మంగళసూత్రధారణ, ఈ కుంకుమ కూడా నుదుటలో పెట్టుకోవాలి, హృదయంలో పెట్టుకోవాలి, ఈ గొంతు దగ్గర పెట్టుకోవాలి, నాభిస్థానంలో పెట్టుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా స్త్రీలకు మాంగళ్య వివృద్ధికరం. మాంగళ్య వివృద్ధి స్తోత్రాన్ని మనం చూస్తాం. ఆ చక్కని ఊర్ధ్వపుండ్ర ధారణ కూడా సంప్రదాయంలో చూపించారు. ఆ పాపిటన ధరించడం చేత స్త్రీలకు ఒక విశేషమైన శక్తి కలుగుతోంది. పురుషులు కూడా ఆ రెండు కనుబొమల మధ్య బొట్టు పెట్టుకోవడం అనేది మన కనీస ధర్మం. సనాతనమైన హిందూ ధర్మంలో ఈ నుదుటిన తిలకాన్ని ధరించాలి అని చెప్పారు. ఆ పుష్పసోయగాలు శ్రావణ మాసంలో శ్రావణ లక్ష్మి అని అన్నారు. మాసానికే లక్ష్మీ స్వరూపం ఒక్క శ్రావణంలోనే చెప్పారు. ఈ శ్రావణ మాసంలో ఆ నూతనంగా వివాహితులైనటువంటి వారు, ఆ దంపతులు, అందులోనూ కూడా ఆ భార్యగా వచ్చి ప్రతి మంగళవారం, శుక్రవారం ఆ సువాసిని స్త్రీలకు పసుపు రాసి బొట్టు పెట్టి తాంబూలం ఇస్తారు. ఒక నోముని చక్కగా చేస్తారు. ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటూ తమ దగ్గర లేనిది తమ దగ్గర ఉన్నది ఇతరులకు ఇస్తూ, ఇతరుల ఇచ్చేదాన్ని తీసుకుంటూ, ఇతరులకు బొట్టు పెడుతూ, అంటే ఎంతటి గొప్ప సహకారంతో మనం అందరం నడవాలి. సహనవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై అని వేదం మనకు చెప్తోంది. మనం అందరం కలిసి నడవాలి, కలిసి స్వీకరించాలి. ఏ పని చేసినా అందరం కలిసి భగవదారాధన చేస్తే వారందరికీ కూడా చక్కగా ఆ నారాయణుని అనుగ్రహం కలుగుతోందిట. అందువలనే లక్ష్మితో కూడిన నారాయణుణ్ణి అర్చించాలి అని లక్ష్మీ విశిష్టాద్వైత భాష్యం అని, శ్రీనివాసమఖి అని శ్రీనివాసుని ఆరాధన చేసిన అర్చక స్వామి 10వ శతాబ్దిలో ఒక వ్యాఖ్యానం, భాష్యాన్ని అందించాడు, బ్రహ్మసూత్ర భాష్యం. లక్ష్మితో కూడిన నారాయణుణ్ణే అర్చించడం మోక్షానికి కానీ ధర్మార్థాలకు కానీ మూలమైనటువంటిది. అదిగో అమ్మకు ఆనంద కర్పూర నీరాజనం. అమ్మా ఆదిలక్ష్మి అమ్మా, మా ఇంట సిరి సంపదలు కలిగించవమ్మా, ధాన్యలక్ష్మిగా ఉండు, మాకు చక్కని ధైర్యాన్ని ప్రసాదించు తల్లి. అలాగనే గజలక్ష్మిగా మా గృహసీమలో ఉండు, సంతానాన్ని ప్రసాదించు, విజయాన్ని అనుగ్రహించు. విద్యాలక్ష్మిగా మా సంతానానికి మంచి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు. ధనలక్ష్మిగా మా ఇంటిలో కొలువు ఉండాలి అని ఆ భృగు మహర్షి వంశ సంజాత కదా, క్షీరసాగర కన్యకై విష్ణువక్షస్థలవాసినిగా ఉన్నటువంటి ఆమెనే వరలక్ష్మిగా స్త్రీలంతా పూజిస్తారు. ఆ మహావిష్ణువు లేనిదే క్షణకాలం కూడా ఉన్నదట. ప్రథమలక్ష్మిగా ప్రఖ్యాతి పొందినటువంటి ఆమెనే అదిగో ఆ మహిళల రూపంలో విశ్వరూపంగా సాక్షాత్కరిస్తోంది ఆ లక్ష్మీదేవి. క్షేత్రాలలో చేసేటువంటి పూజలు, నామాలు, నామ సంకీర్తనలు, జపాలు చక్కగా క్షేమాన్ని కలిగిస్తాయి. అదిగో అట్టి అమ్మని మనమంతా ఆశ్రయిద్దాం.
కుబేరాయ వైశ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. శ్రీమన్మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః. వేదోక్తమంత్రపుష్పాంజలిం సమర్పయామి. ఛత్రం సమర్పయామి. చామరై విజయామి. నృత్యం దర్శయామి. గీతం శ్రావయామి. వాద్యం ఘోషయామి. ఆందోళికాం సమర్పయామి. అశ్వారోహణం సమర్పయామి. రథారోహణం సమర్పయామి. సమస్త రాజోపచార శక్త్యోపచార భక్త్యోపచార సర్వోపచార షోడశోపచార మానసోపచార పూజాన్ సమర్పయామి. భగవతి సర్వదేవాత్మక సుప్రీతాత్ సుప్రసన్న వరదా భవంతు. స్వస్తి మంత్రార్థ సత్యా సఫలా సంతిర్భవంతు. మహాంతో ను గృహ్ణంతు. అస్మిన్ దివసే వరమహాలక్ష్మీ పూజా విధానేన ఆగతాః అస్మిన్ ఆశ్రమ ధర్మాధికారేణ సకుటుంబానాం అస్మిన్ ఆగతానాం సర్వేషాం ఆశ్రిత భక్త మహాజనానాం శ్రీమన్మహాలక్ష్మీదేవ్యై నమః. అనుగ్రహ సిద్ధిర్భూయాస్తామితి భవంతర్మహాంతో ను గృహ్ణంతు. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. సమస్త సన్మంగళాని భవంతు. ఓం సాంగ్రహణ్యేస్యాయధదే ఇమాం జనతాకం సంగృహ్ణానిదే. ద్వాదశరత్నైన భవతి. ద్వాదశమాస సంవత్సరః సంవత్సరమేవ వృందే మౌఢ్యీ భవతి. ఓర్ధ్వేవ వృందే చిత్తానక్షత్రం భవతి. చిత్రం వా ఏతత్కర్మ యదశ్వమేధ సమృద్ధ్యై జాతవేదో గామ త్వం పురుషో జగద్ అభిప్రదజ్ఞాగ శ్రియా మాం పరిపాదయ. శ్రీరంగధామేశ్వరీ దాసీభూత సమస్తదేవ వనితా జయలక్ష్మీ సరస్వతే శ్రీర్లక్ష్మీర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్రయంబికే దేవే నారాయణి నమోస్తుతే. అనంతరాయాయ సర్వస్తోమోతిరాత్రవత్తమమహర్భవతే. సర్వస్యాప్యే సర్వస్య జిత్యే సర్వమేధతేనాప్నోతి సర్వం జయతి. ఓం సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్రయంబికే దేవే నారాయణి నమోస్తుతే. మంగళనిరాధనం దర్శయామి. రక్తరక్తాం ధారయామి. గోవిందో సద్గురు తాతయ్యనోరు పాదాలు గోవిందో. సద్గురు తాతయ్యనోరు పాదాలు గోవిందో. పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ్. శ్రీ గణనాథుని శారదా సత్కవలన్ సహజ యోగి మునులన్ సురులన్ దేవ బ్రాహ్మణ ధన్యుని
ಸಕಲಂತರ್ಯಾಮಿ ಹರಿಣಿಚಾಲ ಭಜಂತು. ಸದ್ಗುರು ತಾತಯ್ಯನವರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮನವರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರ, ಸರಸ್ವತಿ, ಪಾರ್ವತಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಇವತ್ತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹಾತಾಯಿ ಆ ಅಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡದು, ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಮನಸ್ಸು. ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಭಾವನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡುವಂಥವಳೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಮ್ಮ. ಯಾವ ಭೇದ ಮಾಡುವ ಇಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ಆ ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಮ್ಮ. ಇವತ್ತು ಆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಅಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಯಾರು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಇನ್ನು ಪೂಜೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಎದ್ದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲವರಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟ್ರೀಸು, ಪೊಲೀಸು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದೋಬಸ್ತಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾರೂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತೋಂಗಿಲ್ಲ. 4 ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ. ತಾಯಿಯವರು ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವನವರು ಹೊರ